The continuation of chromosomal theory of inheritance, students. Thomas and Morgan. So Morgan worked on the fruit flies to prove the chromosomal theory of inheritance. So what is chromosomal theory of inheritance? The chromosomal theory of inheritance is given by Sutton and Boveri. So according to them, the factors or the characters will be transferred by the chromosomes. So chromosomes are called as vehicles of heredity. What are the postulates given in the chromosomal theory of inheritance? They said that the pairing and separation of pair of chromosomes lead to the segregation of pair of factors they carried. Sutton united the chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it as a chromosomal theory of inheritance. And then you have to write these postulates also, students. What are those? Chromosomes are vehicles of heredity. Two identical chromosomes form a homologous pair. Homologous pair segregate during gamete formation and independent pairs segregate independently. So what Mendel has been said is the factors control the character and factors are going to be transferred. But where the physically ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬವೇರಿ. So what is this chromosomal theory of inheritance? So the chromosomes acts as a vehicles of heredity. Mendelian pairs will be present on the chromosomes. When chromosome segregates, the pair of factors also segregate, and these segregation are independent of each other. Any of the possible way. See, this is a one possibility. This is second possibility. Independently, they can get segregate based on the possibilities. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವಂದರೆ n⁻23 ಅಂದರೆ ಎನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಪವರ್ 23. ಸೊ 23 ಟು ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 23 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ what the changes or alteration in the arrangement of a genes is possible, students. So continuation of chromosomal theory of inheritance is done by the Thomas and Morgan, where he has proved that chromosomes are the vehicles of heredity and the factors which control the characters are located on the chromosomes. So Thomas and Morgan worked with the fruit flies, what we call as Drosophila melanogastera. The scientific name is called Drosophila melanogastera. So the Drosophila melanogastera to prove the chromosomal theory of inheritance. Like how Mendel worked on Pisum sativum or a garden pea, Thomas and Morgan worked on Drosophila melanogastera. This is the first animal model. Okay, this is the first animal model where used animal for the what we call it as pollination experiment. So crossing experiment is done by using these animals. These Drosophila melanogastera or what we call as a fruit flies are crossed between the respective. This is a red-eyed wild type Drosophila melanogastera has a red eye. So why the Drosophila melanogastera is a better type of what we call it as the experimental organism when it is compared to others. Drosophila is a suitable material for genetic studies because they can grow on simple synthetic medium. ಈ ಬನಾನಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 12 to 14 days. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರಾ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಂತ್ಸ್. ಬರಾಸ್ ಈ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ವಿತಿನ್ ದ 12 to 14 days ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. Breeding can be done throughout the year. So the breeding process can be done throughout the year. There is not like we have to wait for the flowers to form and all those things are not required here. Hundreds of progenies per mating. So for every mating we will get the many number of progenies. So ಬಹಳಷ್ಟು progenies ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ನ we can study the results and statistical data if there are many progenies. Male and female flies are easily distinguishable. Again, we can differentiate between the male and female fly. You can find here usually the male is shorter than the female. Female is larger and male is shorter. It has many types of hereditary variation that can be seen
ವಿತ್ ದ ಲೋ ಪವರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಏನದಾವೆ, ರೆಡ್ ಐಸ್ ಅದಾವ, ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದು ಇಬೋನಿ ಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಇದೇನದಲ್ಲ ಇಬೋನಿ ಟೈಪ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಏರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ wings. So we can cross between the different character containing organisms and we can get the different types of results. So keep in mind students, illu kuda kelbodu why the Drosophila is a suitable material for the genetic studies. Why the Drosophila is a suitable material for the genetic studies? This is because they can grow in the simple synthetic medium, short generation time, breeding can be done throughout the year, hundreds of progenies per mating, male and female flies are easily distinguishable, and it has the many types of hereditary variation that can be seen with the low power microscopes. These are the reasons why the Drosophila melanogastera has been used in the breeding experiment by the Thomas and Morgan. So ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನಗಾಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಗನ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ಗೆ ನಾವು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ತಿಳಿತಂದ್ರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so these genes which are located on the chromosome, like you take here A and B gene, like this C, D, E, F, throughout the linearly the genes are arranged on the chromosome. First postulate irutte. Linkage andre the two genes how much close they are, physical association what we call it as. The distance between two genes, if it is very less, they are close to one another, then we call it as linked genes. ಓಕೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಇಫ್ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ದೆನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೆಂಡಲ್ ವೆನ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅವ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ನೆವರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 7 pairs of characters ಮೆಂಡಲ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ he studied, no, those 7 pairs of characters are non-linked genes ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ನಾಟ್ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್. ಎದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಡಿಂಟ್ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್, ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮೊರ್ಗನ್ ವೆನ್ he has done the Morgan when he has done crossing on Drosophila melanogastera, he came across the genetic recombination or a genetic linkage and recombination events. What are these recombination and linkage events? The linkage events include what we call it as, what is linkage? Linkage ಅಂದರೆ 2 ಜೀನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತವೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಟಾಲ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಗ್ರೀನ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಟಾಲು, ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಲಿಜಿನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಫ್ A and B ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತವೆ, A ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, B ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ಲಿ.
ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎ ಬಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎ ಬಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್. ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೀನ್ಸ್. What is linkage, students? Is a most important question in this chapter. Okay, linkage andre it's a physical association between the two or more genes on a chromosome. Linked genes do not show independent assortment. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, linked genes do not show independent assortment. Why they do not show the independent assortment? Because they are going to be go together. When they are inherited, they are going to be passed to the next generation ಟುಗೆದರ್ಲಿ. ಎ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾವ, ಎ ಬಿ ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಬಿ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ linkage, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. In a simple terms, T.H. Morgan, when he worked on the Drosophila melanogastera, he come across the certain few characteristic features, that is linked genes ಅಥವಾ linkage ಅಂದರೆ physically associated genes on the chromosome. Linked genes do not show independent assortment. Recombination is a generation of non-parental gene recombination. This is what we call it as recombination. Recombination ಗೆ we also call it as crossing over ಅಂತೀವಿ. ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಸ್ಟೇಜಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1, ಎನಾಫೇಸ್ 1, ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 1, ಎನಾಫೇಸ್ 1, ಟೀಲೋಫೇಸ್ 1. Prophase 1 is again divided into many subdivisions, what we call it as leptoteny, pachyteny, zygoteny, diploteny, diakinesis. Mainly 5 subdivisions what we are going to see in the prophase 1 of the meiosis. Prophase 1 of the meiosis is the longest phase. ಈ prophase 1 ಒಳಗ meiosis prophase 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ homologous chromosomes which are aligned. Crossing over will occurs between the homologous chromosomes. So crossing over ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಅದಾವೆ. ಇವೆರಡು ಏನದಾವ, ದೇ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಕಾಂಬಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಟಿನಿ. ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಡು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್? ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಪ್ಯಾಕಿಟಿನಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1. ಪ್ಯಾಕಿಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Linkage and recombination they have come across. Yaru T.H. Morgan, when he worked on the chromosome, this Drosophila melanogastera, they came across the two genetic processes. Linkage ಅಂದರೆ 2 genes physically associated ಇರ್ತವೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿ. ಎ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಒಂದೇ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್ ಓನ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ದ 2 genes are separate from one another, they get segregates during what we call it as the process of formation of gametes. ಈ segregation ಅದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ recombination is also called as crossing over. So recombination is a generation of non-parental gene combination. Non-parental ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಕಂಬೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ರೀಕಂಬೈಂಡ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್.
ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಜೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್, ಇದು ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇವೆರಡೂ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So non-parental gene combinations will occurs. Recombination occurs due to independent assortment or crossing over. Independent assortment ಅಥವಾ crossing over ಇಂದ recombination ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now linkage study ಮಾಡುವಾಗ Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study the sex-linked genes. ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ನೆಸ್. ವೆರಾಸ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊರಗನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ several dihybrid experiment to study the sex-linked genes. ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ರಾಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಇದೇನದ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಅದ, ಐ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದೇನದ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇದು, ಇದರದ್ದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ ಫೀಮೇಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ ಫೀಮೇಲ್ crossed with the brown body red-eyed males. When yellow body white eye female crossed with the brown body red eye male, ಇದೇನದಲ್ಲ Y++W++ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಇವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟೇಕನ್ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಮಿನೇಚರ್ ವಿಂಗ್ಡ್. ವೈಟ್ ಐ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್. ವೈಟ್ ಐ ಇದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿನೇಚರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿನೇಚರ್ಡ್ ವಿಂಗ್, ಇದೇನದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅದ, ಸ್ಮಾಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ M ಇದೇನದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಐ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಂಗ್ಡ್, ಇದೇನದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಐ ಅದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ವಿಂಗ್. ಸೊ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್. ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಮಿನೇಚರ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ 2 ಕ್ರಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್. ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಐ, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಮೇಲ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಫಿಮೇಲ್ ಅದ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್, ಎ ಕ್ರಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಒಳಗೇನದ ವೈಟ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಮಿನೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅದ, ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 2 ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ F1 ಬರುತ್ತೆ. F1ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೂ ಅದ, ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು F1 ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್, ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೊಡ್ತದ ಮೇಲ್ಗೆ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತದವ. ಎರಡನೇದಂದರೆ ಈ F1 ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ F1 ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ F1 ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ F2 ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ F2 ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಪೇರೆಂಟ್ ಥರಾನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೇರೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 98.7% ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೆಡ್ ಐ. 98% ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾದವೆ ಅಂದರೆ 1.3% ಆರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಇದ್ದು ವೈಟ್ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1.3% ಮಾತ್ರ ಅದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ 62%, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 62.8% ಬರ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 37.2%. ಈ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ 37.2% ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ 1.3% ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ 98.7% ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ 62.8% ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇವಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಎ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. If you see the Y and W nothing but what the brown body and red eye na control ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ YW ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, this is physically close. So these two genes are physically linked ಅದವೆ. Linked genes will transfer to the parental character only. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾವ, ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದಾವ ಅಂದರೆ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಐ ಕಲರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಐ ಕಲರ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾವ, ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಐ ಕಲರ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ದೂರ ಅದಾವೆ. W and M ಆರ್ ಅವೇ, ವೆರಸ್ Y and W ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. Non-linked genes will produce the more recombinants. This will prove that linkage plays very important role in inheriting the character. If two genes are linked or physically close to one another, and they are going to produce more parental type. So based on this we can find the distance between the two links. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಎರಡು ಜೀನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಎಷ್ಟು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 37.2%, 37.2 ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್.
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಜೀನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗನ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬಿಗ್ದು ಸಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಮ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಅಷ್ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, genes of white eye yellow body were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, whereas genes of white eye and miniature wing were loosely linked and showed 37.2% recombination. Tightly linked genes show low recombination, loosely linked genes will show high recombination. So this is what the linkage and crossing over. ಅಲ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟುಟರ್ವೆಂಟ್ ಏನದನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟುಟರ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ T.H. ಮಾರ್ಗನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಾಸು ಡಾರ್ಸೋಫಿಲಮ್ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? T.H. ಮಾರ್ಗನ್. ಇವನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ T.H. ಮಾರ್ಗನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದನಲ್ಲ, ಅಲ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟುಟರ್ವೆಂಟ್ ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಳಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾನೆ. Measuring the distance between two genes can be done by using crossing over. So Alfred Stutterwent used recombination frequency between the gene pairs for measuring the distance between the genes and mapped their position on the chromosome. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆ ಎಷ್ಟು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದವ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಕಲರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕಲರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್. 8% ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, 8 ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ gene body color and gene eye color. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ 9%, ಅಂದರೆ 9 ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗನ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀನ್ ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 17% ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವ. 17 ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್, ಜೀನ್ ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್. Alfred Stutterwent used the recombination frequency between the gene pairs for measuring the distance between genes and mapped their position on the chromosome. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟುಟರ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ T.H. ಮಾರ್ಗನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್, ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಕಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ recombination. In the next class we will discuss about sex determination. ನನಗೆ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋ ಇಸ್, ಯು ಸಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಾಸ್ 2ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದಾವಂದರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. First question. Second question is definition of linkage and recombination. Third question is
ಕ್ರಾಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ 2ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ 1 ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ 2 ಬರೀರಿ. ಕ್ರಾಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಬಂತು, ಕ್ರಾಸ್ 2ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಅಲ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟುಟರ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 2 ಜೀನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, right? Further we will discuss in the next class. I hope all of you have got this and you will write down the assignment questions. Thank you students.